Hello friends, so we have already seen IND AS 1 and IND AS 2. Okay, now we are moving to the next standard, that is IND AS 7. So you might wonder what happened to IND AS 3, 4, 5 and 6. When it comes to IND AS, there is no IND AS 3, IND AS 4, IND AS 5 and IND AS 6. All these IND AS got merged to new IND AS, that is IND AS 1012, IND AS 116. We have a separate series. Okay, so after IND AS 2, we are having IND AS 7. And what is this IND AS 7? IND AS 7 is nothing but statement of cash flows. Statement of cash flows. So this standard is more or less equal to our local standard AS3. Again, cash flow statement. So in AS3 it was cash flow statement, whereas in IND AS it is statement of cash flows. Okay, see, I don't have too much of things to explain in this because cash flow statement is something which you all are very common, right? Okay, in cash flow statements like let's quickly go through the the components of cash flows. Okay, components of cash flows. Cash flow നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ? ഏതൊക്കെയാണ്? Cash flow from operating activity, operating activities, then cash flows from investing activity, investing activity, and the third one, cash flow from, we have the financing activity, financing activities. So three components. Okay, so operating activity, it is the principal revenue producing activity, alle? Principal revenue producing activities. നമുക്ക് റവന്യൂ തരുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുക. ആൻഡ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി? വിൽ ഹാവ് ടു സീ വാട്ട് ഈസ് the meaning of investing activity. Investing activities are activities that relates to the acquisition and disposal of long-term assets and other investments. Okay, so acquisition or disposal of long-term assets, long-term assets, and this long-term assets also include investments. So long-term assets generally means to what? Property, plant and equipment, alle? Okay, so this is investing activity. And when you come to financing activity, what is the meaning of financing activity? Activities that results change to the contributed equity and borrowings of an entity. Okay, any activity that result in change in the contributed equity plus borrowings. Entity-യുടെ equity അല്ലെങ്കിൽ borrowings, അതിന് ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന ഏത് ആക്ടിവിറ്റിനെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി. സോ ബേസിക്കലി ഡെറ്റിൻ്റെ റീപേയ്മെൻറ്റ് ഓർ അഡീഷണൽ ഡെറ്റ്സ്, ഡെറ്റിൻ്റെ റീഓർഗനൈസേഷൻ, എവറിഥിങ് വിൽ കം അണ്ടർ ഇഫ് ഇറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ക്യാഷ് ഫ്ലോ. ഓക്കെ, ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ, എവറിഥിങ് വിൽ ബി അണ്ടർ ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി. അതുപോലെ തന്നെ ഇക്വിറ്റി, ഓൺ ഇക്വിറ്റി, റേസിങ് ന്യൂ ക്യാപിറ്റൽ, ബൈബാക്ക് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ, പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ്, everything will fall under financing activity. Same way, investing we saw acquisition or disposal of long-term assets as well as investments. Investments excluding what? Cash and cash equivalents. Cash and cash equivalents. Okay, so that is three components. It's a very basic concepts we all know. Now, reporting of how to report the operating activities, cash flow from operating activities. For cash flow from operating activities can be reported under two methods. One is direct method, the other one indirect method. എന്താണ് direct method? Direct method we will list down
major class of cash receipts and cash payments. Okay, disclose major classes of cash receipts and payments. Cash receipts ആണെങ്കിലും cash payment ആണെങ്കിലും ഏതൊക്കെയാണ് major items? Let's say cash received from sale of goods, cash received from cash paid to suppliers of goods or services, cash paid to employees. Like that we will have to list down the major cash receipts and cash payments. Okay, അതാണ് direct method. On the other hand, indirect method എന്താ? The net cash flow from operating activities is determined by adjusting the profit or loss for the effects of ഏതൊക്കെയാണ്? Changes during the period in inventories and operating receivables and payables, non-cash items and other items of income or expenses associated with investing or financing activities. Let's say the interest, dividend, etc. അപ്പോൾ ഇതെന്താ? In indirect method we take what? We take the profit after tax. Okay, ഈ profit after taxിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? This will be adjusted. I'll take it separately. Okay, we'll start with profit after tax. Profit after tax എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിൻ്റെ കൂടെ add back what? Tax. Okay, so tax add back ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും? Profit before tax. Okay, profit before tax കിട്ടും. ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം? ആഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ്. എന്തിനാ ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ്? ഓക്കെ, നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓർ ഫിനാൻസ് കോസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഫിനാൻസ് കോസ്റ്റ്. ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് എ ഫിനാൻസിങ് ഐറ്റം. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ടേക്കൺ അണ്ടർ ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. നൗ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ആഡ് നോൺ ക്യാഷ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. നോൺ ക്യാഷ് എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഡിപ്രീസിയേഷൻ, ഓക്കെ, ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് റിട്ടൺ ഓഫ്, okay, then you will have amortizations, etc. Okay, all these items will be added back. Then what do you get? You get the cash flow from operating activities. We can call it as gross cash flow from operating activities. ഇനി ഇവിടെ എന്താ വരുന്നത്? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന എമൗണ്ട്, ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സേ പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ഇപ്പോൾ ഒരു 100 rupees ആണെങ്കിൽ അതിന് കൂടെ ടാക്സ് ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്തു, ലെറ്റ്സ് സേ 20. സോ ദിസ് ഈസ് കമ്മിങ് ടു 120. ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ലെറ്റ്സ് സേ ഒരു അനദർ 30. അതുപോലെ നോൺ ക്യാഷ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അനദർ 80. ഓക്കെ, സോ 120, 230 ആണ് നമുക്കിവിടെ വന്നേക്കുന്നത്. ഈ 230 ബേസിക്കലി എന്താണ്? പ്രോഫിറ്റ് തന്നെയാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? ദിസ് ഇസ് റവന്യൂ മൈനസ് എക്സ്പെൻസസ് അതർ ദാൻ ദീസ് ഐറ്റംസ്. അതർ ദാൻ വിച്ച് ഓൾ ഐറ്റംസ്? ഇത്. ഓക്കെ, ഈ 3 ഐറ്റംസ് മാറ്റി നിർത്തി ബാക്കി എല്ലാ എക്സ്പെൻസും നമ്മളിവിടെ കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. നൗ വെൻ യു സീ ദീസ് എക്സ്പെൻസസ് വിൽ ഇൻക്ലൂഡ് വാട്ട്? സർട്ടൻ ഐറ്റംസ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് പെയ്ഡ്. പേയബിൾ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സാലറി ഇതിൽ കുറച്ചിട്ടുണ്ട്, എംപ്ലോയി കോസ്റ്റ് ഇതിൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എംപ്ലോയി കോസ്റ്റിൽ ദർ ഈസ് എ കമ്പോണൻറ്റ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് യെറ്റ് പെയ്ഡ്, സാലറി പേയബിൾ, വിച്ച് വി ആർ ഷോൺ ഇൻ ദി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അണ്ടർ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി. സെയിം വേ ഈ റവന്യൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലെന്താ വരിക? ഈ റവന്യൂവിൽ ചില എമൗണ്ട് റിസീവബിൾ ഉണ്ട്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഷോൺ അണ്ടർ റിസീവബിൾസ് അണ്ടർ കറന്റ് അസറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ക്യാഷ് റിസീവ്ഡോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് പെയ്ഡോ അല്ല. ഇത് ക്യാഷ് റിസീവ്ഡും അല്ല, ഇത് ക്യാഷ് പെയ്ഡും അല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഷുഡിൻ ബി കൺസിഡേർഡ് ഹിയർ വെൻ യു കമ്പ്യൂട്ട് ദി ക്യാഷ് ഫ്ലോ. അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? വി വിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ഫോർ ദി എഫക്ട്സ് ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ the working capital changes.
വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ചേഞ്ചസ്. വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന് നമ്മൾ ഇവിടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ചേഞ്ചസ് ആഡോ അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ചെയ്യും. ഇതെന്താണ് ഈ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ഇൻ അസറ്റ്സ്. അസറ്റ്സ് ഏത് അസറ്റ്സ്? കറന്റ് അസറ്റ്സ്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ചേഞ്ചസ്. സെയിം വേ ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ഇൻ ലയബിലിറ്റീസ്. അഗെയിൻ കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസ്. അതിവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഫക്റ്റീവ്ലി വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് ഇസ് വി ആർ റിഡ്യൂസിങ് ദിസ് റിസീവബിൾ ഐറ്റംസ് ഫ്രം ദി റവന്യൂ. സെയിം വേ പേയബിൾ ഐറ്റംസ് ഫ്രം ദി എക്സ്പെൻസസ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ഇയർ റവന്യൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് ദിസ് we would have received certain cash which relates to the revenue for the last year. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ റിസീവബിൾ ആയിരുന്ന റവന്യൂ ഈ വർഷം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. സോ ഓപ്പണിംഗ് റിസീവബിൾ ആഡ് ചെയ്യണം, ക്ലോസിംഗ് എന്ത് ചെയ്യണം? ലെസ് ചെയ്യണം. അവിടെയാണ് നമ്മൾ അതിനാണ് ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നത്. സെയിം വേ എക്സ്പെൻസസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓപ്പണിംഗ് പേയബിൾസ് ഹാവ് ടു ബി ആഡഡ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ പേയബിൾ. അതുപോലെ ക്ലോസിംഗ് പേയബിൾ നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതും നമ്മളിവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എഫക്റ്റ് വിൽ ബി റിവേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഐ എം നോട്ട് സ്പെൻഡിങ് ടു മച്ച് ടൈം ഓൺ ഇറ്റ്. ജസ്റ്റ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ യു ഹൗ ടു കമ്പ്യൂട്ട് ദി ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദി നെറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ. ഈ നെറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോയിൽ നിന്ന് ഒരു ഐറ്റം കൂടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഏതാണ്? ഇൻകം ടാക്സ് പെയ്ഡ്. ഇൻകം ടാക്സ് പെയ്ഡ്, because that is operating item. This will give you the cash flow from operating activities. ഇവിടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? This is the tax provision. Okay, this need not be equal to what? Tax paid. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രൊവിഷൻ നമ്മൾ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യുക. P&L ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രൊവിഷൻ ഇവിടെ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യുക. ടാക്സ് പെയ്ഡ് ഇവിടെ ലെസ് ചെയ്യുക. That is what we do. Okay, so this is indirect method. Now the question is, out of direct method and indirect method, which method is commonly used? Friends, indirect method is commonly used. Okay, indirect method is commonly used by most of the entities. കാരണം എന്താ? It is very easy for us to compute. നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഉണ്ട്. അതിന്ന് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് എടുത്ത് അതിന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് വെൻ യു കം ടു ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് യു വിൽ ഹാവ് ടു പിയേഴ്സ് ഇൻ ടു ദി പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ്. അല്ലേ? ഉള്ളിലോട്ട് പോകണം. പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പോയി ഓരോ ഐറ്റം ബൈ ഐറ്റം എടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ലിറ്റിൽ ടൈം കൺസ്യൂമിങ്. ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് ഈസ് സിമ്പിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് ലിറ്റിൽ ടൈം കൺസ്യൂമിങ്. സോ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇത് ഉപയോഗിക്കാറില്ല. നൗ വെൻ വി കം ടു ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് which is the preferred method. ഇത് പലപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് ഒരു സംശയം വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് അല്ലേ? ഓക്കെ, ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ്, ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ്, ഏതാണ് പ്രിഫേർഡ് മെത്തേഡ്? ഫ്രണ്ട്സ്, ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു, ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഈസ് ദി പ്രിഫേർഡ് മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദി ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദി preferred method to compute cash flow from ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് ഫ്ലോ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള ക്യാഷ് ഫ്ലോ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രിഫേർഡ് മെത്തേഡ് ഏതാണ്? ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡാണ്. ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ടു എവ്രി വൺ. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. നൗ ക്വിക്ക്ലി ലെറ്റ് us മൂവ് ടു ദി അതർ ടു മെത്തേഡ്സ്. ഏതാണ്? ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ആസ് വെൽ ആസ് ഫിനാൻസ് ആക്ടിവിറ്റി. അതിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനില്ല. Okay, now quickly let us take the concept of cash and cash equivalents. Okay, cash and cash equivalents. എന്താണ് cash and cash equivalents? Cash comprises of cash on hand, demand deposits. Okay, so cash components, cash and cash equivalents. Cash comprises of cash on hand plus demand deposits.
ഓക്കെ, ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ്. ഈ ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ബാങ്കിൽ നിന്നുള്ള ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് മാത്രമാണോ? ആവണമെന്നില്ല. ജനറലി ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് മീൻസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് വിത്ത് ദി ബാങ്ക്, ബട്ട് ദാറ്റ് നീഡ് നോട്ട് ബി ഓൾവേസ് ദി ഓൺലി ഐറ്റംസ് വിച്ച് വി ക്ലാസിഫൈ അണ്ടർ ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്. എപ്പോഴും പല ആൾക്കാർക്കും ഉള്ള ഒരു ഡൗട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇക്വലൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് മാത്രമാണോ? അല്ല. ഈവൻ യുവർ ബാലൻസ് ഇൻ ദി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഈസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് വാട്ട്? ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്, ബാങ്കിലുള്ള ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അതേതാണ്? അതും ക്യാഷ് തന്നെയാണ്. എപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫണ്ട് ചോദിച്ചാലും തിരിച്ച് കിട്ടുന്ന എന്തും, ഇപ്പോൾ ക്യാഷ് ആണെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ക്യാഷ് you can use it at any time. There is no restriction. Similarly, if you have an SB account or a current account and balance is lying there, if you can withdraw it at your choice without any restrictions, that also will come under where? In cash itself. So what is cash equivalence? Okay, cash equivalence എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Cash equivalents are those items which are equivalent to cash. Okay, so this has to be short term. Short term for this purpose means maturity up to 3 months. Okay, short term, which means maturity up to 3 months. 3 months or less. Okay, then it will also include highly liquid investments. And the highly liquid investments എന്ന് പറയുന്നത്, if you have any RBI bonds അതിലേക്ക് നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, it is highly liquid investment. You can convert that into cash without any restrictions. Okay, now readily convertible. Items which can be readily convertible into non-cash. Readily convertible into non-cash. Okay, ഇപ്പോൾ ഗോൾഡ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ഗോൾഡ് നമുക്ക് എപ്പോൾ കൊണ്ടുപോയാലും, ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്താലോ അല്ലെങ്കിൽ ജ്വല്ലറി കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്താലും നമുക്കത് സെല്ല് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. ഈസ് ഇറ്റ് എ ക്യാഷ് ഇക്വലന്റ്? നോ. വൈ? ബിക്കോസ് വെൻ യു കൺവേർട്ട് ദിസ് ഗോൾഡ് ഇൻ ടു ക്യാഷ് ആഫ്റ്റർ 3 months എത്ര രൂപ കിട്ടുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അറിഞ്ഞുകൂടാ. So it cannot be converted into non-cash. ഓക്കെ, ഇപ്പം അറിയാൻ പറ്റില്ല എത്ര രൂപ 3 മാസം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന്. അതുകൊണ്ട് അതെന്താ അല്ല? ക്യാഷ് ഇക്വലൻസ് അല്ല. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദീസ് ഐറ്റംസ് ഷുഡ് ബി സബ്ജക്റ്റ് ടു ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് റിസ്ക് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ വാല്യൂ. അതായത് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂവിൽ വലിയ റിസ്ക്, അതിൽ ചേഞ്ചിൽ വലിയ റിസ്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ദി കേസ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ലിസ്റ്റഡ് സ്റ്റോക്ക്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് സേ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ ഇക്വിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു. അത് ക്യാഷ് ഇക്വലൻ്റ് ആണോ? അല്ല. കാരണം എന്താ? അത് ലിക്വിഡ് അല്ലേ? അതെ, യു ക്യാൻ സെൽ ഇറ്റ് ടുമോറോ and you know how much you will get, most probably ആ സമയത്തുള്ള ട്രേഡിംഗ് പ്രൈസ് അല്ലേ. പക്ഷേ അവിടെ എന്താ പ്രശ്നം? അവിടെ റിസ്ക് ഉണ്ട്, റിസ്ക് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ വാല്യൂ. ഷെയറിൻ്റെ പ്രൈസ് നാളെ എത്രയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൺട്രോളും ഇല്ല. സംടൈംസ് ഇറ്റ് മൈ ടാങ്ക് ബൈ 5%, 10%. You don't know, or increase 5%, 10% or 2%. So only those items which does not have any significant risk of change in its value can be classified as cash equivalents. Okay, so this is the definition of cash equivalence. Friends, ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ്, ഈ ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സും പെട്ടും എന്നുള്ള കാര്യവും, അതുപോലെ ക്യാഷ് ഇക്വലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നൗ നെക്സ്റ്റ് we will have to take some points on the classification of the items in while preparing the cash flows, special items. Okay, first one, bank overdraft. അത് എവിടെയാണ് കാണിക്കുക? അത് ഫിനാൻസിങ്ങിലാണോ, or will you show it as cash or cash equivalents? ഏതിലാണ്? Okay, they say that
bank overdrafts, which are integral part of entity's cash management, are included as a component of cash and cash balance, cash equivalents. Okay, so bank overdraft, if it is integral part of, okay, integral fund management or cash management, okay, അതെന്തായിരിക്കണം? It will be deemed as cash or cash equivalent. Now next, not integral part of cash management. ഇതെന്താണ്? ഇത് will be taken as financing. എന്താ ഇൻ്റഗ്രലും നോൺ ഇൻ്റഗ്രലും? Okay, I will give you an example. Suppose you are running a software company. Okay, it is a software company. ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനിക്ക് എപ്പോഴും ക്യാഷിന് റിക്വയർമെൻറ്റ് വരും. അതിന് സാലറി കൊടുക്കാനാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷണൽ എക്സ്പെൻസിനാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റ്സ് വാങ്ങാനാണെങ്കിലും അങ്ങനെ പല പല ക്യാഷിന് റിക്വയർമെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ജനറലി ദിസ് കമ്പനി വിൽ ഹാവ് അഡക്വേറ്റ് ക്യാഷ് ടു മീറ്റ് ഇറ്റ്സ് എക്സ്പെൻസ്. കാരണം ഇങ്ങനെ പൈസ വരുന്നുണ്ട്, പൈസയുണ്ട്, ക്യാഷ് സർപ്ലസ് ആണ് ഈ കമ്പനി, ലോൺ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ വെറുതെ ഫണ്ട് കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. ആ ഫണ്ട് വെറുതെ ഈ സർപ്ലസ് ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ട് കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. സോ വാട്ട് എവർ സർപ്ലസ്, ലെറ്റ്സ് സേ ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് 100 lakhs rupees ആസ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ്, ഓക്കെ, ഓർ ബാങ്ക് ബാലൻസ്. ഇതെന്ത് ചെയ്തു? ഇതിനെ നേരെ അവർ FD ആക്കി മാറ്റി. എന്തിനാ FD ആക്കിയേക്കുന്നത്? വെറുതെ വെച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം? സോ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാഷ്, അതിനുവേണ്ടി ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആക്കി. ഇങ്ങനെ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രശ്നം വരുന്നത്? ഇറ്റ് കംസ് വിത്ത് എ ലോക്ക് ഇൻ പീരീഡ്. Sometimes there may be some restrictions in realizing that FD. So what they did, they said, okay, we will make this an FD. At the same time, we need a bank OD. We need a bank OD. Bank OD up to, let's say, 80 lakhs അല്ലെങ്കിൽ 60 lakhs. ഈ OD എന്തിനാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുക? അവർക്ക് ക്യാഷ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് OD എടുത്തേക്കുന്നത്? അല്ല. They want to manage the cash. They don't want to keep this as a reserve cash always. ബട്ട് ദേ നീഡ് ടു ഹാവ് എ ബഫർ ഓൾസോ. എപ്പോൾ ആവശ്യം വന്നാലും ഫണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റണം. അതിനെന്ത് ചെയ്തു ഇവർ? ബാങ്ക് OD അവൈൽ ചെയ്ത് വെച്ചു. ഇതെപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കണമെന്നില്ല, വല്ലപ്പോഴും ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? ഇൻ്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ക്യാഷ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതല്ലാതെ ദർ ഈസ് എ ബിസിനസ്, ദാറ്റ് ബിസിനസ് ഈസ് ഓൾവേസ് റണ്ണിങ് ഓൺ ബാങ്ക് OD. ആ ബാങ്ക് OD അടച്ച് തീർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ഫണ്ടും ഇല്ല, സർപ്ലസും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. ദേ വോണ്ട് ടു സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ലോൺ എടുത്തേക്കുക ബാങ്ക് OD ആയിട്ട്. അതാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ക്യാഷ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി എ ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി. ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ടു യു. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബാങ്ക് OD. നൗ അനദർ എക്സാമ്പിൾ ഐ വിൽ ടേക്ക് യു. ഓക്കെ, ഒരു സിംഗിൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ്. ഈ സിംഗിൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം വി മേ ഹാവ് ടു ക്ലാസിഫൈ ഇറ്റ് ആസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി, മറ്റൊരു ഭാഗം വി മേ ഹാവ് ടു ക്ലാസിഫൈ ഇറ്റ് ആസ് ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി, ഓർ ഒരു ഭാഗം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ്, മറ്റൊരു ഭാഗം ഫിനാൻസിങ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗം ഫിനാൻസിങ്, മറ്റേ ഭാഗം ഓപ്പറേറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനെ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ചില കേസുകളിൽ. ഐ വിൽ ഗിവ് യു ആൻ എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, യു പർച്ചേസ്ഡ് an equipment purchased. പക്ഷേ the payment is not paid at the same time or at the time of purchase itself. Okay, it is purchased on deferral basis, deferral payment basis. ലോൺ അല്ല, സപ്ലയർ ആയിട്ടൊരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഓക്കെ, ഐ വോണ്ട് ദി അസറ്റ് നൗ, ബട്ട് ഐ വിൽ നോട്ട് പേ ദിസ് മണി റൈറ്റ് നൗ, ഐ വിൽ പേ ഇറ്റ് ഓവർ 12 months ഓർ ഐ വിൽ പേ ഇറ്റ് ഓവർ 3 years. ഓക്കെ, സോ മൊത്തം ലെറ്റ്സ് സേ 99 lakhs ആണ് കോസ്റ്റ് വരുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഇയർ 1 33 lakhs, ഇയർ 2 33 lakhs ആൻഡ് ഇയർ 3 33 lakhs, ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താ വന്നേക്കുന്നത്? ഇത് ഒരു അസറ്റ് പർച്ചേസാണ്. ഈ 99 lakhs അസറ്റ് പർച്ചേസാണ്. ഐഡിയലി അത് ഏതിലേക്ക് പോകണം? ഇൻവെസ്റ്റിങ്ങിലേക്ക് പോകണം, ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ, അല്ലേ? ബട്ട് ഹിയർ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം? 99 lakhs ഇവർ കൊടുക്കുന്നത് അത് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ അസറ്റ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല. ദർ ഈസ് എ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ടൈം വിച്ച് ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് ടു മേക്ക് ദ പേയ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, 33 ലക്ഷം ആദ്യം, പിന്നെ രണ്ടാമത് 33 ലക്ഷം, മൂന്നാമത് 33 ലക്ഷം, അങ്ങനെ 3 ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ലോൺ നേച്ചറും ഉണ്ട്.
ഒരു ലോൺ നേച്ചറുണ്ട്. ടു മേക്ക് ഇറ്റ് വെരി ക്ലിയർ, ഓക്കെ, വാട്ട് ഐ ക്യാൻ വൺ മോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ ക്യാൻ ഗിവ് യു. ഈ കേസിൽ തന്നെ ഈ 3 വർഷം കൊണ്ട് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ 99 lakhs. Now if the purchaser or buyer is asking the supplier, see, I am ready to make the payment instantly. ഈ 99 lakhs ഒരാൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരുമോ? വേണ്ടി വരില്ല. He will say that, okay, you need to pay only 85 lakhs. If you make the payment instantly, you need to pay only 85 lakhs. So the difference of 14 lakhs is payable because there is a financing component. There is a financing component. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ലോണിൻ്റെ ഈ പേയ്മെൻറ്റ് ഈ 99 lakhsനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം? ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയും ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റിയും ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനത്തെ കേസുകളും ചിലപ്പോൾ വരും. ഒരേ ഒരു സിംഗിൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ അതിനെ നമ്മൾ 2 ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് 2 തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ടു യു. ഓക്കെ, നൗ അനദർ കേസ് ഐ ക്യാൻ ടെൽ യു. ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ്. Interest payment, if the interest is paid by finance entity, ഒരു ബാങ്കോ NBFC ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ this will be classified as operating activity. Okay, whereas if it is paid by other activity other than financing entity, this will fall under financing activity. എന്തുകൊണ്ടാണ് ബാങ്കിൻ്റെ കേസിൽ NBFCയുടെ കേസിൽ ഇത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ആവുന്നത്? കാരണം NBFC ആണെങ്കിലും ബാങ്ക് ആണെങ്കിലും അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റി തന്നെ എന്താണ്? ഈ ലോൺ കൊടുക്കുക, അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്യുക, ഡെപ്പോസിറ്റ് വാങ്ങുക, ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓർ ഈവൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം ഓർ റെസീറ്റ് വിൽ ഫോൾ അണ്ടർ ദിസ് കാറ്റഗറി. സെയിം വേ ഡിവിഡൻറ്റ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ this will be operating activity, and any other entity this will be what? Investing activity. Okay, so that is dividend. Okay, I hope this is clear to everyone. Okay, now income tax ന്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു, ഞാൻ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. ഇൻകം ടാക്സ് P&L വന്നിരിക്കുന്ന പ്രൊവിഷൻ, ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് അതിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ തന്നെ ആക്ച്വൽ ടാക്സ് പെയ്ഡ് ഹാവ് ടു ബി റെഡ്യൂസ്ഡ്. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ടു യു. നൗ ദിസ് ഈസ് മോർ ഓർ ലെസ് the summary of IND AS 7. There are few more aspects to it, but that you will have to learn when you go to IND AS 7 in detail. I hope this is clear to you, friends. Thank you.